تذکرہ کیسے کروں میں تیری دانائی کا تذکرہ کیسے کروں میں تیری دانائی کا میری حد میں نہیں رتبہ تیری بالائی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شولاپور میں سیمی انگلش کے بانی، الہلال بلاسودی سوسائٹی کے بانی، سوشل بینک کے ڈائریکٹر، کل ہند اردو ادبی کانفرنس کے نائب صدر اور سوشل اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے سابق پرنسپل، قوم و ملت کے بھائی خواہ اور شریف النفس شخصیت عبدالقیوم علیم سر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ شہر شولاپور کی معتبر شخصیتوں نے مرحوم کو خراج عقیدت پیش کی ہے۔ ان میں سید عرفان سر، رفیق خان صاحب، عبدالجبار شیخ صاحب، نذیر منشی صاحب، ایوب نلہ بندو صاحب، عبدالمنان شیخ صاحب، محمود نواز صاحب، عمر خان بیریا صاحب، وقار احمد شیخ صاحب، ڈاکٹر جمیل دفیدار سر اور مرحوم علیم سر کے فرزند شامل ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ آج علیم سر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سارے ساتھیوں نے ایک اہم ڈیجیٹل میٹنگ رکھی ہے۔ میں سب سے پہلے انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی مخلص ملت کے ہمدرد ٹیچر اور سوشل ورکر کے اچانک چلے جانے کے بعد جس طرح سے شہر میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا، ایک ایسا انسان جو ملت کے درد کے لیے ایک ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ سوشل ورک میں ہمیشہ آگے رہے، پھر وہ الہلال سوسائٹی ہو، انجمن اسلام ہو، سوشل بینک ہو یا بھارت سوت میل ہو، ہر جگہ ان کا اپنا اہم رول رہا ہے۔ اور خاص طور پر ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ الہلال کو بلاسودی بنانے کے لیے ان کا اپنا یوگدان بہت ہی اہم رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ میں علیم سر کے ساتھ، جنہیں ہمیشہ میں انا کہہ کے ہی بلاتا رہا، پورے 47 سال تک جڑا رہا۔ 1973 میں سوشل اسکول میں بحیثیت ٹیچر آیا اور اس کے بعد سے میں انگریزی کا ٹیچر رہا اور وہ میتھمیٹکس کے ٹیچر رہے۔ ہمارے ذمے ہمیشہ 10th کا ایک کلاس، کمزور بچوں کا کلاس آتا تھا اور ہماری کیمسٹری الحمدللہ بہت کامیاب چلتی تھی۔ وہ میتھس پڑھاتے رہے، میں انگریزی پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد سے اسکول کے اندر ہمارا اپنا جو انٹریکشن تھا، ہماری اپنی جو قربت تھی، وہ یقیناً بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے بہت کارآمد تھی۔ اور ایک کام علیم سر نے اپنے ٹیچر ہونے کے ناطے، اپنے ہیڈ ماسٹر ہونے کے ناطے ایک بہت تاریخی کام کیا، وہ تھا شولاپور کے اردو اسکولس میں سیمی انگلش کے کلاسز شروع کرنے کا۔ سوشل میں سب سے پہلے انہوں نے بہت ہی ہمت سے سیمی انگلش کا کلاس شروع کیا اور الحمدللہ آج سارے شولاپور میں تقریباً ہر جگہ سیمی انگلش کا سسٹم چل رہا ہے اور اس سے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ ایک اور بات میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ علیم سر نے جس طرح سے اپنی ساری زندگی ایک بہت ہی مخلص انسان، بہت ہی ملت کا ہمدرد، اور ایک بڑی بات یہ رہی کہ کسی کی بھی دل آزاری سے وہ بچتے رہے۔ دل آزاری، کسی کو نقصان پہنچانا، اپنے اختیار میں ہونے کے باوجود معاف کرنے کا، چھوڑ دینے کا جو جذبہ تھا، واقعی قابل تعریف تھا۔ اور آخر میں جس طرح سے ان کی ایک کوشش تھی کہ اپنے سارے ساتھیوں کو جماعت سے جوڑیں، لگاتار کوشش کرتے رہے، کچھ ساتھی ان کے ساتھ جڑ بھی گئے۔ اللہ سے میں دعا کروں گا کہ ان کی ایک خواہش سارے ساتھیوں کو جوڑنے کی وہ بھی پوری ہو، اور ان کے اچانک چلے جانے کے بعد جس طرح سے ہمارے اپنے فرینڈ سرکل میں، شولاپور میں، ادبی حلقوں میں، اور خاص طور پر اردو کانفرنس اور خادمان اردو کے ساتھ ان کا جو لگاؤ تھا اور نور ایجوکیشن کے ساتھ جو ان کا لگاؤ تھا، وہ کبھی بھر کر آنے والا نہیں ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے، اپنے جانب سے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے۔ مرحوم عبدالقیوم علیم سر کو میں پچھلے 40 سالوں سے بالکل قریب سے جانتا ہوں۔ آج سے 40 سال قبل سر کی ہی قیادت میں الہلال سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ شہر شولاپور کی یہ پہلی بلاسودی سوسائٹی ہے جس کا آغاز دسمبر 1978 میں ہوا تھا۔ علیم سر کی رہبری میں بنائے گئے اصول و ضوابط پر آج بھی سوسائٹی کامیابی کے ساتھ قائم و دائم ہے۔
सोलापुर सोशल एसोसिएशन उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से सेमी इंग्लिश क्लास शुरू करके तालीमी मैदान में एक मशाल राह अलीम सर ने कायम की। कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस में बहैसियत नायब सदर आपके मशवरे हमेशा काबिले सताइश रहे। खादिमान उर्दू फोरम के तमाम एक्टिविटीज़ में हमेशा सर शिरकत फरमाते और हमारे कामों को सराहते और अपने कीमती मशवरों से सरफराज फरमाते। मैं खादिमान उर्दू फोरम के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से सर की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुमान। अस्सलाम वालेकुम। 24 मई 2020 इतवार का दिन अहले शोलापुर और अहले सोशल के लिए नहायत ही रंजो गम का दिन रहा है। इस दिन हमारे सोशल उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस के साबिक प्रिंसिपल अब्दुल कयूम अलीम सर इस दुनिया फ़ानी से रहलत कर गए। अलीम सर एक बहुत ही बुलंद पाया शख्सियत के मालिक, नहायत ज़हीन और उसूल पसंद इंसान थे। सोशल हाई स्कूल में इब्तिदा में वो मैथ्स और साइंस ये दो मज़ामीन बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ाया करते थे, जिसकी बदौलत उनके कई तलबा और तालिबात न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैरूनी ममालिक में भी अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बाद में अलीम सर बहैसियत प्रिंसिपल सोशल उर्दू हाई स्कूल और जूनियर ऑफ साइंस में अपने खिदमात अंजाम दिए। उनका 2.5 साल का अरसा बहुत ही यादगार रहा है। उन्होंने सोशल उर्दू हाई स्कूल में बहुत सारी तब्दीलियाँ लाई। मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। तालीम के मैदान में अलीम सर बहुत ही बड़े मुफक्किर की हैसियत से उनको देखा जाता था, बहुत ही बड़े माहिर तालीम की हैसियत से उनको देखा जाता था। शहर शोलापुर में सेमी इंग्लिश की तहरीक शुरू करने वालों में अलीम सर का नाम सर फहरिस्त है। उनकी टीम ख़ासतौर से प्रिंसिपल डॉक्टर जमील दफ़ेदार सर, आली जनाब विकार अहमद शेख साहब, मरहूम अल्ताफ़ जनवाड़कर साहब, इनके साथ शाना व शाना होकर अलीम सर ने शहर शोलापुर में सेमी इंग्लिश की तहरीक शुरू की और उसको कामयाब बनाया। अलीम सर की शख्सियत, अलीम सर की ऊंची शख्सियत और उनकी जहानत की वजह से शहर शोलापुर के कई तंजीमों में वो बहैसियत डायरेक्टर अपने खिदमात बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने अंजाम दिए हैं। अलीम सर की वफ़ात से समाज और माशरे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके सगीरा कबीरा सारे गुनाहों को माफ़ करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कयूम अलीम सर के अचानक विसाल की इत्तला सुनकर बेहद सदमा हुआ। वो हर दिल अजीज़, कौम के रहबर और मिस्किन के हमदर्द, दूरअंदेश, दानिशमंद शख्सियत के मालिक थे। 2005 में मैं मरहूम प्रोफेसर जलील सर के साथ उनके मकान नूर एजुकेशन ट्रस्ट के क़याम के ताल्लुक़ से उनकी रहबरी हासिल करने गया था। उनकी दानिशमंद रहबरी की वजह से नूर एजुकेशन ट्रस्ट की एक्टिविटी पाबंदी और कामयाबी के साथ आज तक कौम की खिदमत अंजाम दे रही है। नूर एजुकेशन ट्रस्ट की हर मीटिंग उनकी शिरकत के बिना मुकम्मल नहीं हुई, जिसमें उनकी राय हमेशा मानी खेज़ रही, जो हमारे लिए पत्थर की लकीर साबित हुई, इसलिए अमल में आई। वो हमेशा मिस्कीन स्कॉलर स्टूडेंट के हक़ में इम्पार्शल ख्यालात रखते, जिसकी वजह से आज तक नूर एजुकेशन ट्रस्ट 210 मुस्तहक़ तुलबात को उनकी आला तालीम के लिए तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद फ़ीस फराहम कर सकी और हम सब इत्तेहाद व इत्तेफाक से काम कर रहे हैं। आज हम उनकी कमी को बेहद महसूस कर रहे हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट के हर मेंबर के जानिब से
खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और अल्लाह ताला के दरबार में दुआ गो हूँ कि मरहूम की मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फिरदौस में उनका दर्जा बुलंद रखे, उनके अहले खाना को सुकून और सब्र जमील अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। मरहूम अब्दुल कय्यूम आलिम साहब ने दौर जदीद के तकाज़ों को पूरा करते हुए इंग्लिश की अहमियत व अफादियत को समझते हुए सोशल उर्दू हाई स्कूल में सेमी इंग्लिश शुरू करने की पहल की। अपने चंद साथियों को लेकर सेमी इंग्लिश क्लासेस की बुनियाद रखी। उर्दू के बच्चे किसी से कम न हों, अपने तालीम मैदान में उर्दू के बच्चों का नाम ऊंचा हो, इस मकसद के तहत आपने सेमी इंग्लिश को बढ़ावा देने की कोशिश की, जो आज भी जारी व सारी है। मुस्लिम माशरे में सूद की लानत को ख़त्म करने के लिए आपने अल हिलाल बिला सूदी सोसाइटी की बुनियाद रखी और उसे रजिस्टर कराकर कायम किया, जो आज भी जारी व सारी है। कय्यूम आलिम सर एक नेकदिल इंसान थे। आप तन मन धन से समाज के हर शोबे में काम करते। ऑल इंडिया उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस के आप नायब सदर रहे। आपने अपने दौर में उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बहुत से ऊंचे ऊंचे प्रोग्राम का इनेकाद किया। उसके अलावा माजी में अगर हम चले जाएं तो पता चलता है कि अंजुमन इस्लाम नामी अदारे के तहत आप और आपके साथियों ने बहुत से नुमाया काम को अंजाम दिया। उस दौर की ज़रूरियात को, उस दौर के तकाज़ों को पूरा करते रहे। उसके अलावा आप जो सोलापुर पहले सूदगिरनी के नाम से पहचानी जाती थी, उसमें भी आपने तन मन धन से काम किया। शेयर जमा करने में आपने बड़ा योगदान दिया है। बहुत सी खूबियों के मालिक मरहूम अब्दुल कय्यूम आलिम साहब आज हम में नहीं रहे, आज हमसे जुदा हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी तमाम खूबियों को, तमाम नेकियों को कबूल करते हुए अपने जन्नत का मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अच्छे लोगों को अलविदा कहना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासकर वो लोग जो हमारी ढाल और ढारस होते हैं। उस्ताद मोहतरम अलीम सर के विसाल पर भी उन्हें अलविदा कहना बहुत मुश्किल हो रहा था। मरहूम खिदमत खल की बेहतरीन मिसाल हैं। मिसाली सदर मुदरिस थे। अपनी कायदाना सलाहियत के बलबूते पर स्कूल की तरक्की को बुलंदियों तक पहुंचाया। डिसिप्लिन के ताल्लुक से बेहद सख्त, लेकिन इनका दिल इतना ही नर्म। इन्हीं सिफ़ात की वजह से असातिज़ा और तलबा के तमाम मसाइल पर बहस करते और सही मशवरों से फैज़ याब करते। अपनी मेहनत, लगन, शौक़, अमानत, दयानत, रास्तबाजी, नेक नियति का असर इनकी ज़ात तक ही महदूद नहीं होता, बल्कि असातिज़ा और तलबा तक वसी हो जाता। साहिब इल्म मरहूम अलीम सर तो चले गए और जाते वक्त पीछे रह जाने वालों को एक सबक ज़रूर दे गए कि हमारा तो वक्त पूरा हो गया, आपके पास अभी वक्त है, अपने अमाल पर नज़र रख लो। काश हम भी ऐसे खुशकिस्मत बने कि हमारे जाने के बाद भी लोग अपनी दुआओं में हमें याद रखें। उनके ताल्लुक़ से खिराज अक़ीदत के तौर पर बस इतना कहूँगा, एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आँख हैरान है क्या शख्स ज़माने से उठा। अल्लाह मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए।
पसमानदगान को सब्र जमील अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बेहतरीन उस्ताद, एक बेहतरीन रहबर, एक बेहतरीन प्रिंसिपल, एक बेहतरीन इंसान आज हमारे दरमियान में नहीं है। कय्यूम अलीम सर उन अजीम शोलापुर की उन अजीम शख्सियात में से हैं जिसकी शोलापुर की पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में पहचान है। सर से मेरी काफ़ी मुलाकातें हुई हैं। सर का खासा रहा है कि वो हर छोटे बड़े के साथ शफकत का, प्यार का, मोहब्बत का बर्ताव करते, हर छोटे बड़े की राय की कदर करते। खासकर खादिमान उर्दू फोरम और नूर चैरिटेबल ट्रस्ट में काम करते हुए तमाम कई सारे मीटिंग्स में उनसे मुलाकात होती थी। उनकी सरपरस्ती में मीटिंग्स चलते थे और बिल्कुल वो हर किसी को राय को सुनते थे। उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। वो समाज में जो काम किया जाता है बड़े ही सब्र और इत्मीनान से किया जाता है और बिल्कुल उनमें वो सब्र देखा गया और उनका न होना ये समाज और कौम मिल्लत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आज इनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके तमाम कामों का उन्हें सिला दे और जन्नत में आला मुकाम नसीब करे। साबिक प्रिंसिपल मरहूम कय्यूम अलीम सर आज हमारे में नहीं रहे। अलीम सर एक बेहतरीन टीचर, एक बेहतरीन प्रिंसिपल और एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव रहे। अलीम सर के रूप में हम सब ने एक बहुत ही खामोश और खुश मिजाज साथी को खोया है। पिछले 15 सालों से अलीम सर से मेरा बहुत ज़्यादा रब्ता रहा। कुल हिंद अदबी कॉन्फ्रेंस के वो नायब सदर थे और नायब सदर की हैसियत से उन्होंने हमें बहुत ही सही और अच्छी रहनुमाई की। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बेहतरीन काम तालीमी मैदान में अंजाम दिए और रात दिन जो भी उनको काम दिया जाता था उसको बहुत ही खूबी से अंजाम देते थे। पिछले 1 महीने में हम लोगों ने 3 बेहतरीन साथियों को खोया है। डॉक्टर गुलाम दस्तगीर सर, मोहम्मद रफ़ीक अड़ते सर और मरहूम अलीम सर के रूप में ये 3 साथी ये तालीमी फील्ड में बेहतरीन काम करने वाले साथी थे। मैं समझता हूँ कि अलीम सर के जाने से और ये जो बाकी के साथी जाने से तालीमी फील्ड में एक खला पैदा हुई है जिसका पूरा करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो भी काम उन्होंने किए उनके कामों को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हम सबको मिलकर तालीमी और समाजी फील्ड में बहुत अच्छा काम करना होगा और वही उनके लिए सबसे बेहतरीन खिराज अकीदत साबित होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक साले लोग कभी नहीं मरते, वो जिस्मानी सूरत से आज़ाद हो जाते हैं लेकिन उनकी यादों के नकूश हमेशा जहनों में ज़िंदा रहते हैं। ऐसे ही अच्छे और मुखलिस लोगों में अब्दुल कय्यूम अलीम सर थे जो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। सौम व सलात के पाबंद, खुश मिजाज, साफ गो इंसान थे। एक शफीक उस्ताद जिनके हज़ारों शागिर्द आज मुल्क और बैरून में ऊंचे अहदों पर फायज है। उनकी इब्तदाई तालीम व तरबियत का सहरा अलीम सर को ही जाता है। ये एक सदका जारिया है जिसका सवाब सर के नाम अमाल में यकीनन दर्ज होगा। दर्स व तदरीस के सिलसिले में उनकी हकीकी या ज़ाती वाबस्तगी एक बेमिसाल नमूना है। शोलापुर में सेमी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट शुरू करने का सहरा भी अलीम सर को जाता है, जिसका अब पूरी रियासत में इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। उनकी नरम गुफ्तारी में शायद कोई जादू पोशीदा कि काहिल किस्म के तलबा भी बहुत जल्द पढ़ने लिखने में रवा दवा हो जाते हैं। उमूर इंतज़ामिया में भी सर को महारत हासिल थी। तदरीस के साथ वो कई अदबी समाजी अंजुमनों से भी वाबस्ता रहे, खुसूसन
الہلال سوسائٹی، انجمن اسلام، کل ہند اردو ادبی کانفرنس، سوشل بینک وغیرہ۔ خادمان اردو فورم کی ہر سرگرمی کو غور سے دیکھتے اور ہماری رہبری کرتے، مفید مشوروں سے نوازتے۔ ہمارے لیے وہ ایک بہترین فرینڈ، فلاسفر اینڈ گائیڈ رہے۔ عشرۂ اردو 2019 میں جب ہم نے فارسی سیکھنے کا کلاس شروع کیا، علیم سر نفس نفیس نہ صرف افتتاحی تقریب میں شرکت کی بلکہ بلا ناغہ فارسی سیکھنے کے لیے کلاس میں شریک رہے۔ موت کا دن متعین ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، پھر بھی دل یہ کہتا ہے کہ ایک سر اگر کچھ اور روز رہتے تو ان کا سایہ ہمارے سروں پر رہتا اور ہم ان کی رہبری سے مستفید ہوتے۔ جھونکے نسیم خلد کے ہونے لگے نثار، جھونکے نسیم خلد کے ہونے لگے نثار، جنت کو اس گلاب کا تھا کب سے انتظار۔ بارے تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر جمیل دفیدار، پرنسپل آرکڈ انجینئرنگ کالج سولاپور۔ سب سے پہلے میں مرحوم علیم سر کو اپنی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ 2001 میں ہم نے ایجوکیشن فیلڈ میں کام کرنے کے لیے ایک انفارمل گروپ اقرا گروپ کے نام سے شروع کیا تھا، جس میں خود وقار شیخ، مرحوم الطاف جنواڑکر سر، شیخ سمیع اللہ، نظام بھائی، عرفان سر اور مرحوم علیم سر شامل تھے۔ شروع میں اقرا گروپ کا آبجیکٹو اردو میڈیم سے پاس ہونے والے بچوں کا 11th اور 12th سٹینڈرڈز میں پرفارمنس امپروو کرنا یہ تھا۔ شروع میں ہم نے بچوں کے لیے انگلش سپیکنگ کلاسز، کمیونیکیشن سکل، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر زور دیا۔ آہستہ آہستہ ہماری یہ بات سمجھ میں آئی کہ مراٹھی اسکولوں سے پاس ہونے والے بچوں کا پرفارمنس 11th اور 12th میں اچھا ہونے کی ایک بڑی وجہ مراٹھی اسکولوں میں چلائے جانے والا سیمی انگلش ہے۔ اور اس وقت جب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارے بچوں کا اگر پرفارمنس 11th اور 12th میں امپروو کرنا ہے تو اس کے لیے سیمی انگلش یہ ایک سب سے اچھا اور بہترین سولوشن ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہم نے سولاپور کے سوشل ایسوسیشن، پنگل سکولز کے مینجمنٹ سے جا کے بات کی۔ شروع میں کافی ڈسکشن رہا، لیکن مجھے کہتے ہوئے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس دن علیم سر ہیڈ ماسٹر بنے، ہم نے جا کے علیم سر سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ اقرا گروپ کے ممبر ہیں، سیمی انگلش کا اقرا گروپ کا جو کنسپٹ ہے اس کو سمجھنے میں اور اس کو بنانے میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے، تو ہم نے چاہا کہ سوشل سکول میں آپ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ جیسے ہی یہ پروپوزل ہم نے علیم سر کے سامنے رکھا، اسی وقت علیم سر نے کہا کہ یس، میرا اگلا ٹارگیٹ اردو میڈیم میں سیمی انگلش امپلیمنٹ کرنا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ علیم سر کا ایز اے ہیڈ ماسٹر سب سے بڑا کنٹریبیوشن سیمی انگلش اردو میڈیم میں شروع کرنا، یہ ان کا سب سے بڑا تعلیمی کارنامہ اور ان کا سب سے بڑا ایز اے ہیڈ ماسٹر ایک کنٹریبیوشن رہا۔ جب شولاپور سوشل ایسوسیشن میں سیمی انگلش کی شروعات ہوئی، تب مہاراشٹر کے کسی بھی اردو میڈیم میں سیمی انگلش کا کنسپٹ نہیں تھا، اور علیم سر نے وہ شروع کر کے اردو میڈیم کو مجھے لگتا ہے ایک نئی انہوں نے ڈائریکشن دی۔ آج ہم دیکھتے ہیں سیمی انگلش کی وجہ سے اردو میڈیم سے پاس ہونے والے بچے یہ کافی بڑی تعداد میں انجینئرنگ اور میڈیکل جا رہے ہیں۔ شہر شولاپور کی آج ہر بڑی اردو میڈیم اسکول میں سیمی انگلش کی شروعات ہو چکی ہے۔ کئی اسکولوں میں ایک ڈویژن کی جگہ 2 ڈویژن سیمی انگلش کے چل رہے ہیں۔ اس وقت ہم نے شروعات 8th کلاس سے کی تھی، لیکن آج پیرنٹس کی ریکویسٹ کی وجہ سے، پیرنٹ کے پریشر کی وجہ سے کئی اسکولوں میں 5th سے ہی سیمی انگلش کی شروعات ہوئی ہے، اور اس کے کافی اچھے نتائج ہمیں دیکھنے مل رہے ہیں۔ اور میرے اپنے حساب سے
اردو میڈیم کو فروغ دینے کے لیے اور اردو میڈیم کو بچانے کے لیے سیمی انگلش یہ اپنا اہم رول ادا کر رہا ہے۔ آج مجھے لگتا ہے کہ علیم سر کو صحیح معنوں میں اگر ہمیں خراج عقیدت دینا ہے تو سیمی انگلش کا یہ کنسیپٹ ہمیں شہر شولاپور سے باہر کئی اور ڈسٹرکٹ میں لے جانا اور اس کو فروغ دینا اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھی سیمی انگلش کو شروع کرنا، اگر یہ ہم کر سکیں تو علیم سر کو یہ ایک صحیح معنوں میں خراج عقیدت ہوگی۔ اللہ مرحوم کو جنت نصیب کرے، یہ دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے والد محترم عبدالقیوم علیم سر اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس سال رمضان کی 30 تاریخ کو ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے والد مرحوم کو خراج عقیدت دینے کے لیے خادمان اردو فورم نے یہ تعزیتی ویڈیو بنایا ہے۔ میں میری فیملی کی جانب سے خادمان اردو فورم اور تمام معزز شخصیات جنہوں نے میرے والد مرحوم کے لیے خراج عقیدت پیش کی اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کی، ان سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خادمان اردو فورم آپ کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے اور آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ آہ دنیا سے کمالات کا گزار گیا، آہ دنیا سے کمالات کا گزار گیا، چھوڑ کر اب ہمیں اور بھی غمخوار گیا، چھوڑ کر اب ہمیں ایک اور بھی غمخوار گیا۔